بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. حضرات، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو غربت کے بعد فراخی عطا فرمائے، بیماری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے، غریبی کے بعد امیری عطا فرمائے، پریشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا فرمائے، پریشان حالی کے بعد خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، دنیا کی پریشانیاں اور تکلیفیں، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیوں کی بارش اگر کسی کے اوپر کر دے، اس انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کے اس جمعہ کا خطبہ یہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پریشانی کے بعد اچھے حالات عطا فرمائے، غربت کے بعد اللہ امیری عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، بیماری اور پریشانیوں کے بعد صحت اور خوشحالی اگر عطا فرمائے، سب سے پہلے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو یہ بات زبان سے کہنی چاہیے، اے اللہ، یہ سب کچھ جو کچھ عطا فرمایا ہے اللہ یہ تو نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ، مجھ سے دنیا میں کتنے ہی مجھ جیسے لوگ، بلکہ مجھ سے بہتر لوگ، مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ، زیادہ سمجھدار لوگ، زیادہ برادری اور قبیلے والے لوگ آج دنیا میں ایسے پریشان حال پھر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تعلیم والے لوگ، اے اللہ کس طریقے سے وہ پریشان پھر رہے ہیں۔ اللہ، مجھ جیسے بندے پہ جو کرم ہے یہ سب تیرا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے ساتھ انسان کو دوسری بات یہ سمجھائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غربت، وہ پریشانی اور تکلیفات کا جو دور ہے، تکلیفوں کا جو ایک زمانہ ہے، اس کو کبھی نہ بھلائے، ہر وقت ذہن میں رکھے۔ ایک وقت تھا میں کھانا کچھ چاہتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، میں بیمار تھا، چل نہیں سکتا تھا، مجھے اس چیز کی پرہیز کرائی گئی، میں فلاں چیز مانگنا چاہتا تھا، لینا چاہتا تھا، مجھے دینے والا کوئی نہیں تھا، میں تنہا تھا، میرے ساتھ دوسرا کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا، میری تکلیف اور پریشانیوں کو بانٹنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ، سب کچھ یہ فضل کرم تو نے کیا ہے، کبھی ان پریشانیوں کو کبھی نہ بولائے، ہر وقت خیال رکھے پریشانی یہ ہوتی ہے، اس میں یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماری یہ ہوتی ہے، اس کے بعد ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تنہائی یہ ہوتی ہے، کس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے، اس وقت کو کبھی بلانا نہیں چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساتھی جو تنہائی کے ساتھی ہوں، جب غربت ہو، جب لوگ پاس نہ بٹھائیں، کہیں اس کو اپنے اس کے درمیان میں سے نکال دو، اس کی توہین کرو، اس دور میں جو انسان آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے،
کل کلا آپ کے پاس وہ آ جائے، وہ تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اسے ویلکم کریں، اس کی عزت کریں، اس کو دھتکاریں نہ کبھی بھی، اور جہاں تک ہو سکے اس کی مدد اور اس کی ہیلپ کریں۔ ایسے لوگ، اور یاد رکھیں لوگوں، وہ لوگ جو دھوپ میں تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اگر اللہ کبھی زندگی میں سایہ دے دے تو ان کو سائے میں بھی جگہ دینی چاہیے، کبھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید یہی بات تمام انسانوں کو سکھاتا ہے۔ لوگوں، ایک تو پریشانی کے وقت کو یاد رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ پریشانی کا جب دور ہو، اس دور میں جن لوگوں نے تمہارا ساتھ دیا ہو، جب لوگوں نے تجھے اٹھا دیا، جس آدمی نے تمہارا ساتھ دیا، جو تمہاری تنہائیوں کا ساتھی بنا، جب غربت کی وجہ سے تم اکیلے رہ گئے تھے، جس نے تمہارا ساتھ، لوگوں اب خیال رکھنا، ساری زندگی اسے نہ چھوڑنا۔ اللہ تمہیں یہ دانائی سکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی پیغمبر بنا دیا، کلام کیا، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بیوی بھی عطا کر دی، بچہ بھی عطا کر دیا، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی پیغمبر بنا دیا۔ اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، یہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، ان کو جا کے سمجھاؤ اللہ الہ ہے، اللہ کائنات کا مالک ہے اور وہی رب ہے۔ اور ساتھ یہ بات کہی، اے موسیٰ یہ یاد رکھنا، اے موسیٰ علیہ السلام اس بات کو یاد رکھنا، ہم تمہاری دعائیں مانتے رہے ہیں، تم نے کہا ہے اللہ میرے بھائی ہارون کو پیغمبر بنا دو، ہم نے بنا دیا، تو نے ایک انسان کو قتل کیا تھا، غلطی سے ہو گیا، تجھے سزا ملنے والی تھی، ہم نے تجھے اس غلطی سے جو تجھ سے ہو گئی تھی کس طریقے سے سبیل نکالی، اور تجھے یہاں سے نکال کے اس وقت کو ہم نے ٹپا دیا، اور پھر تو نے کہا تھا اللہ میری زبان کو ٹھیک کر دے، ہم نے تیری زبان جو تھی اس میں فصاحت اور بلاغت پیدا کر دی۔ اے موسیٰ اس وقت کو کبھی نہ بلانا، اے موسیٰ یاد رکھنا ایک وقت تھا، اس وقت کو یاد کرو کبھی جب تم پیدا ہوئے تھے۔ فرعون کے جو ہرکارے تھے، جو ظالم تھے، جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے اور پکڑ پکڑ کے ان کو قتل کرتے تھے، اے موسیٰ علیہ السلام اس وقت تم ان حالات میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت ہم نے تیری والدہ کو یہ بات کہی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس بچے کو لے کے صندوق میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دو۔ اے موسیٰ کشتیوں کے تو چلانے والے ملاح ہوتے ہیں، اے موسیٰ تیری کشتی جو صندوق تھا اس کا کوئی ملاح نہیں تھا، ہم اس کو چلا رہے تھے، ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے، اور پھر اس وقت جو بادشاہ تجھے ڈھونڈ رہا تھا اور ہم نے اسی کے گھر میں تجھے پہنچا دیا، اور جو مارنے والا تھا وہ چومنے پہ مجبور ہو گیا، جو قتل کرنے والا تھا وہ تیری پرورش کر رہا تھا، یہ کون کر رہا تھا؟ اے موسیٰ یاد رکھنا یہ ہم نے تیرے اوپر احسان کیا، تم غربت کی گود میں پلے تھے، ہم نے تجھے محلات میں پہنچا دیا، تم ایک بے بسی کا عالم تھا تیرے اوپر، ہم نے بادشاہت کی زندگی اور بادشاہ جیسا اور شہزادوں والا ماحول عطا فرمایا۔ اے موسیٰ یاد رکھنا، اپنے ان چیزوں کو کبھی یاد نہ رکھنا کہ تیرے رب کے تیرے اوپر بڑے احسان۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے انسان پریشانی کے دور کو کبھی نہ بھلائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ طور پہ یہ بات کی، الم یجدک یتیما فآوی، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو ایک وقت تھا ہم نے تمہارے اوپر بڑا فضل اور کرم کیا ہے، آج تم نبی ہو، نبیوں کے سردار ہو، امام ہو، امام اعظم ہو، امام الاولین والآخرین ہو، لیکن اس بات کو کبھی نہ بھلانا ایک وقت تھا تم یتیم پیدا ہوئے تھے،
कौन तुम्हारी रखवाली कर रहा था? اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یتیم تھے. الم یجدک یتیمن فآوہ, آپ یتیم تھے, آپ کو کس نے ٹکانا دے؟ اور یتیموں کا کون ٹھکانا ہوتا ہے؟ جس کا والد ہی نہ ہو, جس کا کوئی بھائی نہ ہو, جس کے قریب نہ کوئی پھٹکنے والا کوئی نہ ہو. کون تھا؟ یہ ہم تھے. اور یہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دور آپ پہ ایسا بھی گزرا, آپ پیدا ہوئے تھے, باہر سے عورتیں آئیں بچوں کو لینے کے لیے. دایا جو عورتیں تھیں بچے کو لے جاتی, دودھ پلاتی تھیں, اور پھر اس کا کچھ نے معاوضہ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہ یہ دور گزرا ہے کہ مکے میں آئی وہ جو عورتیں آئی تھیں سب بچوں کو لے گئیں, آپ کو کوئی لیتا ہی نہیں تھا. ایک ہے اس لیے کہ لوگ کہتے تھے اس کے سر کے اوپر اس کا والد نہیں, کل کلا دودھ پلانے والا, پیسے کون دے گا اس کے؟ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سمجھتی تھی عورتیں کہ ہم جب آئیں گی, آتی رہیں گی, چکر لگائیں گی, وہ کچھ نہ کچھ ملے گا. آپ کے اوپر ایک ایسا بھی دور آیا, ساری دایا نے کہا یہ بچہ یتیم ہے, کون اس کو لے؟ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے پھر یہ حلیمہ کے دل میں ڈالا. حلیمہ کو ہم نے یہ دل میں بات ڈالی کہ حلیمہ لے لو, اب بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا. 4 سال تک تم اپنی ماں سے دور رہے, 4 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس. اس کے بعد 4 سال کے بعد جب یہ بچہ واپس آیا اپنی ماں کے پاس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کیا کرنا ایسا ہوا, باپ اس وقت بھی سر پہ نہیں تھا. اور کون تھا اس دور کے کھلونے لا کے دینے والا؟ اور کون تھا بچوں کو اٹھانے والا؟ کون تھا اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے پھرانے والا؟ اور کون اسے لوریاں سنا؟ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی غربت کا دور آپ کے اوپر گزرا. ابھی ماں کو پاس 2 سال ہوئے تھے, آپ کی ماں بھی فوت ہو گئی. آپ اپنے دادا کے پاس چلے گئے. دادا 2 برس بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی, دادا بھی 2 سال کے بعد فوت ہو گیا. اے نبی, آپ کے اوپر تو حالات ہی ایسے گزرے ہیں. یہ کون نگرانی کر رہا تھا؟ الم یجدک یتیمن فآوہ, یہ رب تیری نگرانی کر رہا تھا, اور تیرا آسرا رب تھا. یہ سارے حالات تمہارے ساتھ. اور پھر آپ جب دادا کے بعد فوت ہونے کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے, اور ابو طالب کا حال یہ تھا, اس قدر غریب تھے ابو طالب. یہ بات دھیان سے سمجھ لیں, ہمارے بہت سے دوستوں کو اس بات کا پتہ نہیں. ابو طالب نہایت غریب آدمی تھے. پہلی تو بات یہ ہے, یہ کام کاج کر نہیں سکتے تھے. ایک ٹانگ سے ابو طالب جو تھے یہ لنگڑے تھے. دھیان سے بات سمجھ لیں, یہ کام جو جس آدمی کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ٹھیک تھی, ان حالات میں ایک تو ٹانگ ان کی ٹھیک نہیں تھی ابو طالب کی, دوسرا کوئی کام کاج تھا نہیں. کسی آدمی کو پیسے دیتے, باہر کے دوسرے شام سے, عراق سے اور ملکوں سے عطر کی بڑی بڑی عطر کی بوتلیں آتی, یہ منگواتے, ان کو لے کے چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بھر کے یہ عطر بیچا کرتے تھے. ایک عطر بیچنے والے کی زندگی میں کیا امیری ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جب آئے اپنے چچا کے پاس, ایک تو غربت ہی غربت تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب اپنے چچا کے پاس آئے, چچا کے 5 بچے تھے. ایک بڑی بہن جو چچا کی بیٹی تھی ام ہانی, اور پھر ایک بیٹا طالب, پھر ایک بیٹا عقیل, پھر ایک بیٹا 4 بچے جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے 4 بیٹے اور ایک بہن, 5 بچے تھے. ایک جعفر بچہ اور ایک سیدنا علی. یہ 4 بھائی اور ایک بہن, یہ 4 بھائی اور ایک بہن, اور باپ کا کاروبار ہی کوئی نہیں تھا. یہ حال تھا. تاریخ والوں نے لکھا ہے جس دن محمد الرسول اللہ پہلے دن ہی ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ کے, کھانا ہی نہیں پورا آ رہا تھا, کھانا ہے ہی نہیں تھا. اس بچے, اس غیرت مند بچے نے, اس غیرت مند, یہ غیرت کا پتلا بچہ, اس نے کہا چچا آپ سے کام نہیں ہوتا, کھانا پورا نہیں آتا, میں اس طرح کرتا ہوں آپ کے کام آتا ہوں. مکے میں اگر کسی نے بکریاں چرانے کا کام کرنا ہے, کوئی امیر آدمی ہے, تو میں اس کی بکریاں چرا دیا کرتا ہوں. آپ نے ایسے ہی کیا,
मक्के में किसी आदमी की बकरियां अमीर की थी, आप उनको लेके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आप पहाड़ों पे चले जाए। और कायनात का सबसे हसीन बच्चा, सबसे नाजुक बच्चा, सबसे इज्जत वाला प्यारा बच्चा आज बकरियों को लेके उनको पहाड़ों के ऊपर चला गया है, इसलिए कि उसका वालिद उसके सर पे नहीं। अगर वालिद होता ऐसा करने देता? कभी ऐसा करने ना देता। बच्चे ने ये बात समझी कि नहीं, मेरे सर पे मेरा वालिद नहीं है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, मैं बोझ नहीं बनूंगा। बच्चा उन बकरियों को लेके 10-10 दिन, 15-15 दिन पहाड़ों पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहते थे। एक यतीम बच्चे का 15-15 दिन को ख्याल ही नहीं रखता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप इस बात का कई दफा जिक्र किया करते थे। हदीस में आता है, आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में इस वाकया को लिखा किताबुल इजारा में, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबा के साथ आप जंगल में गए, वहां दरख्त लगे हुए थे पीलू के। आपने फरमाया इधर आओ। सहाबा कहने लगे हमने पीलू खाने हैं। फरमाया जो काले रंग के पीलू है ये खाना, ये मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं, पक्के मजा होता है इनका। एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता है? फरमाया याद रखा आपने? फरमाया मैं बच्चा था, अपने चचा के पास आया, घर में रोटी पूरी नहीं होती थी, मैं लोगों की बकरियां लेके चराया करता था, और वहां से हम दीगर जो बच्चे थे, ये मेरे तजर्बे में है, मैंने खा के देखा है, पीलू काले रंग का पक्का ज्यादा मजेदार। ये आप तज़किरा किया करते थे। आपने बुलाया नहीं था उस वक्त को जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों में बकरियां लेके जाया करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ऐसा बचपन, इसलिए अल्लाह ने कहा है नबी उस दौर को याद रखना, यतीमी के दौर को याद रखना, कभी ना बुलाना। ववजदक ज़ाल्लन फहदा, ऐ मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दौर याद रखना जब कोई हदायत की बात सुनाने वाला नहीं था, कोई हक बताने वाला नहीं था, बल्कि अगर कोई दुनिया में पूछता और मुझे बताओ हक क्या है, सच क्या है, अल्लाह के हकूक क्या है, तौहीद क्या है, इंसानों के हकूक क्या है, अल्लाह की इबादत, और बताने वाला कोई नहीं था। ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने उस दौर में आपको नबी बना दिया और सारे रास्ते हमने आपको दिखाए, ये हमारा एहसान है तुम्हारे। उस दौर को याद रखो जब हक बताने वाला कोई ना हो और हक चाहने वाले भी कई हों। उस दौर को याद रखो जिसको अल्लाह हिदायत दे उसकी कदर करे और लोगों को जाके बताए, ओ लोगों ये गलत बात है, ओ लोगों ये गलत है, ये गलत है, ये हक है, ये सच है। ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना, कोई आपके पास माल दौलत बाप छोड़ के गया ही नहीं था, हमने आपको गनी कर दिया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आपकी आदतें ऐसी बनाई, आप जब हजरत खदीजा इनसे जब शादी नहीं हुई थी, इनके जब जानवर ऊंट और माल ये लेके आप शाम और दीगर इलाकों से होके वापस आए, नबी अलैहिस्सलाम ये काम इनके मुलाजम की हैसियत से आप कम करते थे। आपने काम किया, मुनाफा किसने ज्यादा दिया? मैं नबी मेरे सोने मोहम्मद, ये मुनाफा हमने ज्यादा दिया था, हमने आपकी इज्जत बनाई थी, हमने आपकी झोली को, ये हमारे एहसान है कि हमने झोली आपकी पर। इसलिए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मस साइल फला तनहर व अम्मा बिनिमति रब्बिक फहद्दिस, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखना गुर्बत के दौर को, यतीमी के दौर को। अगर कोई यतीम आ जाए सख्ती ना करना, अपने यतीमी के दौर को याद रखना, परेशानी के हाल को कभी नहीं बुलाना। आपका पेट पूरा भरता नहीं था, हमने सारे सबीले और रास्ते निकाले आपके लिए। कल कला आपके पास अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए, आप कोई उसको झिड़कना नहीं, उसकी बात जितनी जिस कदर हो सके आपने उसकी मदद करनी, तामुन करना है। और कुरान मजीद ने फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और बात कही, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो उस दौर जब आपको नबी बनाया गया, उसके बाद आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था।
एक दो चंद गुलाम थे, दो चार और बंदे थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कदर करना। वो पहले दौर के जो आदमी हैं, वो मारे खाने वाले, वो आग के ऊपर चलने वाले, नेजों की अनियों के साथ उनके जिस्म को परोया गया, वो दोस्त, और जिनका जिस्म से उनका गोश्त नोच लिया गया, वो दोस्त, कोयों के ऊपर गरम के ऊपर लटाया गया। ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कभी ना ख्याल रखना, इनको कभी ना बुलाना, चाहे कोई भी तुम्हारे पास आ जाए। और ये जो मैंने आपके सामने सूरह अनआम की ये जो आयत पढ़ी है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये समझा रहा है, वला ततुरदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततुरदहुम फतकून मिनज़ मीन। ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पुराने साथी और यार और दोस्त जो हैं, वो जिन्होंने गुर्बत में, परेशानी में, तंगदस्ती में आपका साथ दिया, कल कला ये आपके पास बैठे हों, अरब के बड़े बड़े सरदार आ जाएं, वो ये कहें इनको उठाओ, ये माड़े गरीबों को, ऐ मेरे सोने मोहम्मद, उनको ना उठाना, उनकी कदर करना, इनको कभी ना उठाना। और अल्लाह पाक ने ये फततरुदहुम फतकून मिनज़-ज़ालिमीन, अगर उनको उठाया तो मेरे नबी मोहम्मद जालिम हो जाओगे तुम। और जो गुर्बत के साथी और परेशानी के साथी हो, उनको कभी नहीं बुलाना चाहिए, कभी उनको अपने पास से नहीं उठाना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और जिन्होंने गुर्बत में साथ दिया हो, वो कल कला खुशहाली का दौर है, क्यों तुम्हारा साथ नहीं दे। और कुरान मजीद ने फिर सहाबा को ये बात से समझाई, ऐ मेरे नबी के सहाबा तुम भी सुन लो, वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुन मुस्तज़अफ़ून फिल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़अआवाकुम वअय्यदकुम बिन्नस्रिही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। ऐ मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, उस वक़्त को याद रखो जब तुम इतने कमजोर थे, और जिस तरह एक परिंदा उछकने वाला जिस जानवर को चाहता है उछक लेगा, तुम्हारे ऊपर भी वो वक्त आया था, काफिर जिसको चाहते पकड़ के उसके दो टुकड़े कर दिया करते थे। ये वक्त याद रखना। और तुम कमजोर थे, इतने कमजोर थे, जो वो चाहते, अगले ही जो चाहते वो करते, तुम आगे से कुछ नहीं कर सकते थे, तुम बेघर थे, हमने तुम्हें मदीना में घर अता फरमा दिया। ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, मदीना में हमने तुम्हें अमन और सुकून अता फरमाया, तुम्हारी तजारतें बढ़ाई, माल दौलत तुम्हें अता किया, वायदकुम बिनस्रिही। और जंगे जब लगी, और तुम तो थोड़े थे, तुम्हारे पास कितनी तलवारें थी, कितने तीर थे तुम्हारे पास, और कितने थे आपके पास जिरे कितने थी, कोई भी तुम्हारा चंद छड़ियां और चंद तलवारें और चंद डंडे लेके जिरा पोशों के साथ हजार हजार लश्कर के साथ तुम्हारा मुकाबला था। तुम 313 डंडा सोटा चलाने वाले लोग थे। उस वक्त उनकी मदद, उस वक्त हमने तुम्हारी मदद की, इस वक्त को भी याद रखना, हम हैं, कभी हमें ना बुलाना। ऐ मेरे नबी के साथियों, लअल्लकुम तशकुरून, हमें उस वक्त को कभी ना बुलाओ, तुम्हें शुक्र का जज्बा पैदा होगा। इंसान जब पुराना वक्त याद करता है, एक वक्त था हम गरीब थे, हमें कोई देने वाला नहीं, हम मंडी में ये काम किया करते थे, हम बाजार में ये करते थे, फलां की दुकान पे ऐसा करते थे, आज अल्लाह ने हमें पाग लगाए हैं, आज अल्लाह ने हमें, उस वक्त को अगर याद रखेगा तो शुक्र का जज्बा पैदा होगा। इंसान सोचेगा वाकई ये सब कुछ अल्लाह ने अता, लअल्लकुम तशकुरून, वरना याद रखना अल्लाह तबारक व तआला इससे चाहता है तुम्हें शुक्र पैदा। अगर कोई इंसान याद नहीं बुरे वक्त को रखता, तो याद रखें अल्लाह की लाठी जो है ये फिर दोबारा बरस सकती है। एक गरीब आदमी जिसको अल्लाह ने माल दौलत नवाजा है, अल्लाह दोबारा उसे गरीब नहीं कर सकता। वो लोगों जिसको अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, जिस मरीज को, क्या अल्लाह की ताकत अब नहीं रही कि अल्लाह दोबारा उसे बीमार कर दे और ऐसी बीमारी लगा दे कि तमाम डॉक्टर भी उसे कहें कि इसको अस्पताल में भी दाखिल ना करना। उस बुरे वक्त को, परेशानी के वक्त को याद रखने से
अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है और शुक्र के जज्बात पैदा हो, और कोई जो नहीं रखता फिर अल्लाह उन्हें जलील कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इस वाक़या को नकल किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, और तुमसे पहले बनी इसराइल के दौर में, और तुमसे पहले एक आदमी था, वो आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बर्स की बीमारी थी, फुल बैरी की, कोई ज्यादा बीमारी होगी, वजूद उसका जलता होगा, वजूद दागदार हो गया, कोई करीब नहीं फटकता था। एक दिन अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा उसके पास, जाओ इसे पूछो क्या मांगता है, हम इसे अता करेंगे। फरिश्ता इंसान के रूप में आया, उसने कहा तुम क्या ख्वाहिश है तेरी? कहने लगा ख्वाहिश क्या है? काश अल्लाह मेरे वजूद की ये जिल्द सही कर दे, लोग मेरे पास नहीं बैठते हैं, और अल्लाह काश मुझे माल दे दे, मैं भी ऐश की जिंदगी गुजारूं। फरिश्ते ने पूछा क्या माल? कहने लगे कभी ऊंट हो ना अपने पास तो फिर मौज ही हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ने उसके जिस्म के ऊपर हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते ने दुआ की, दुआ, अल्लाह इसके वजूद को ठीक कर दे। अल्लाह ने उसके वजूद को बिल्कुल ठीक कर दिया। फरिश्ते ने एक उसे ऊंटनी दे दी, ये लो एक ऊंटनी, और वो बच्चा देने वाली थी। अल्लाह का करना हुआ, देखते देखते एक बच्चा, 2, 10, 20 बच्चा, पूरी की पूरी वादी ऊंट ही ऊंट, ऊंट ही ऊंट हो गए। एक दिन फिर फरिश्ता उसके पास आया, शक्ल बदली हुई थी फरिश्ते ने, एक ऐसा इंसान जो अजनबी इंसान, परेशान हाल, मुसाफिर है। उसने कहा अल्लाह के बंदे मैं तेरे पास आया हूं, मैं दूर किसी जगह जाना है, मैं मुसाफिर हूं, मेरा सारा सामान खत्म हो गया, कोई चीज पास नहीं है, मैं उस जगह जाना चाहता हूं, मेहरबानी करो। अल्लाह ने देखो तुझे कितना माल दौलत दिया, एक ऊंट अगर मुझे तुम दे दो, मैं उसके ऊपर बैठ के अपने घर चला जाऊंगा, अल्लाह का करम है तेरे ऊपर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे से वो बोला, कहने लगा ये क्या तुम अल्लाह अल्लाह कह रहे हो, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, ये सारा माल दौलत मुझे अपने बाप दादा से मिला है, और ये जो तुम बार बार कह रहे हो, उसने फरिश्ते ने ये बात भी कही थी। हदीस में आता है फरिश्ते ने कहा, और मैं तुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, मेरे पास और कोई सवारी नहीं, एक ऊंट दे दे, तेरे पास तो वादी पूरी भरी हुई है। वो कहने लगा मैं क्या करूं, मैं तो तंग आ गया हूं इन लोगों से, मांगने वालों से, कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, और मुझे और कोई काम नहीं। आजकल हमारे भी उसी किस्म के बनी इसराइल के, वो जैसे वो एक यहूदी था, आजकल मुसलमानों में भी इस किस्म के कई यहूदी पाए जाते हैं। जब उनके पास जाएं, आगे से यही, ओए हाफिज साहब क्या मौलवी है, किधर से आता है, किधर से आता है, इधर चंदा लेने आ गए, इधर से मुजाहिद आ गए, और मैं क्या मैं तो तंग ही आ गया यार इन मौलवियों से। अल्लाह ने करोड़ों अरबों का माल दिया हुआ है, अभी तक वो, बल्कि उसे और मैंने और भी कई काम नेक करने हैं, मैं कोई यही काम करना है, इस किस्म के उसने अल्फाज अता। फरिश्ते ने कहा तू सच कहता है ये माल जो है ये तेरे बाप दादा की तरफ से मिला? कहने लगा हाँ। कि फरिश्ता कहने लगा अच्छा, अगर तो तू कहता है कि तेरे वालिदैन की तरफ से तुझे वरासत में मिला है, अल्लाह ये माल तेरे पास रखे, और अगर ये तू झूठ बोलता है, अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे माल को जाया कर दे। यही हाल हुआ नबी अलैहिस्सलाम ने। देखते ही देखते सारे ऊंट मार गए और दोबारा उस बंदे को बर्स की बीमारी दोबारा। एक बुरा वक्त उसने याद दिलाया था, याद कर लेता। और मैं लोगों के पास बैठता था, लोग पास नहीं बैठाते थे। आज अल्लाह ने इतनी बड़ी सरदारी अता फरमाई। क्या हो गया अगर एक ऊंट थे और कह भी रहा है अल्लाह के नाम पे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, अगर कोई जेनुइन आदमी तुम्हारे पास आ जाए और जेनुइन उसकी जरूरत हो, फरमाया अल्लाह का नाम ले, तो अल्लाह के नाम की इज्जत रख के उसे दिया करो कुछ। अल्लाह के नाम की इज्जत जिसको मानते हो उसके नाम की इज्जत रखो। और ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और आदमी था, वो आदमी गंजा आदमी था, वजूद के ऊपर कोई बाल ही नहीं थे, ऐसे सारा वजूद डब खड़बा बना हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ता उसके पास गया, कहने लगा ए भाई गंजे, क्या
बताओ तुझे अगर तेरी कोई ख्वाहिश है तो। कहने लगा मैं चाहता हूं अल्लाह मेरे वजूद के बालों को ठीक कर दे, मेरी सेहत ठीक हो जाए और अल्लाह ताला मुझे माल कभी अता फरमा दे। मेरा बड़ा शौक है, गाय बहुत सी मेरे पास हों। फरिश्ते ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ने हाथ फेरा। हमारे यहां अक्सर लोग जब बात सुनाते हैं यही बात सुनाते हैं, जी फरिश्ते ने हाथ फेरा और ठीक हो गया। अल्लाह की कसम ये गलत बात है। फरिश्ते के हाथ फेरने से कोई कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है ये मेरे रब के फजल और करम से होता है। फरिश्ते ने उसे हाथ फेरा था, हदीस में आता है हाथ फेरा था, लेकिन साथ फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह अता करने वाला तो तू ही है। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह के फजल और करम से वो आदमी बिल्कुल ठीक हो गया। फरिश्ते ने उसे एक गाय दी जिसका बच्चा होने वाला था। अल्लाह का करना, गाय ने बच्चा दिया, 1 2 10 20, देखते देखते पूरी वादी उसकी गाय से भर गई, इतनी गायें ज्यादा। एक दिन फरिश्ता उसके पास आया, शक्ल बदल के एक मुसीबत ज़दा, जिस तरह इंसान मिस्कीन होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उसके पास आया, उसने कहा अल्लाह के बंदे मैं मुसाफिर हूं, मैंने दूर जाना है, मेरे पास कोई खर्च नहीं है, तो मेहरबानी करो, अल्लाह ने तुझे कितना माल और दौलत दिया हुआ है, इतनी गाय तेरे पास हैं, एक बैल अगर तुम मुझे दे दो मैं उसके ऊपर बैठ के चला जाऊंगा, तुझे अल्लाह का वास्ता है मुझे दे दो, मुझे जरूरत है, जिस अल्लाह ने तेरे साथ इतनी खैर की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे से यही उसने कहा, ये क्या तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये तो मेरे बाप दादा की तरफ से मुझे विरासत में मेरी। भूल गया उस परेशानी के वक्त को, और फिर कहने लगा, और मुझे दुनिया में इको काम है कि मैं बस, और भी मुझे कई काम करने हैं, मैंने और भी कई काम करता हूं। आप जाए ना कई आदमियों के पास, इसकी हेल्प कर, और यार मैं कई मदरसों को देता हूं, कई फला, ये सब शैतानी हरकतें हैं। कायनात के रब की कसम ये शैतानी हरकतें हैं, और मैं फलां जगह देता हूं, फलां जगह देता हूं, फलां जगह। इस असल में ये इंसान बखील टालना चाहता है, और जिस अल्लाह का नाम लिया उसके उसी अल्लाह उस रब की कोई इज्जत ही नहीं रखता। ये फरिश्ते ने उसे कहा, तेरी मेहरबानी, अल्लाह के नाम पे तुझे कह रहा हूं। ये गंजा कहने लगा, और क्या तू बार बार अल्लाह, मुझे और थोड़े काम है, चल गए निकलो। उसने कहा वाकई ये तुझे बाप दादा की तरफ से मिला है? कहने लगा हाँ। फरिश्ते ने कहा फिर अच्छा, अगर बाप दादा की तरफ से मिला है तो अल्लाह तेरे पास रखे, और अगर बाप दादा की तरफ से नहीं मिला तो अल्लाह तुझे भी वैसा ही कर दे जैसे तू पहले गंजा था, और तेरा सारा माल बर्बाद हो, सारा ही माल बर्बाद हो गया। दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने सारे वजूद पे गंज उसका निकाला। जो परेशानी का हालात, इंसान को याद रखना चाहिए, ए अल्लाह मैं कभी भूखा हुआ करता था, और मैं कोई खाना खाना चाहता था, किसी जगह मुझे कोई खिलाता नहीं था, पास बैठना चाहता था, कोई पास नहीं बिठाता था। अल्लाह तेरे ही करम है सारे का सारा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर एक फरिश्ता, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा एक ऐसे आदमी के पास जो नबीना था। नबीना के पास आया फरिश्ता ने उसे ये बात कही, ए अल्लाह के बंदे क्या तेरी ख्वाहिश है? कहने लगा काश अल्लाह मुझे दोनों आंखें अता फरमाए, मैं भी दुनिया की रंगीनियां देखूं, मैं भी दुनिया की खूबसूरतियां देखूं, बड़ा गरीब हूं, काश अल्लाह मुझे माल और दौलत दे दे, मेरा शौक है मेरी बकरियां हों मेरे पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने बुखारी में और सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को, दोनों किताबों में यह हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, फरिश्ते ने उसे कहा अच्छा, फरिश्ते ने उसे हाथ फेरा और साथ दुआ की, ऐ अल्लाह इसकी आंखों को ठीक कर दे। उसकी आंखें ठीक हो अल्लाह ने कर दी। फरिश्ते ने एक बकरी उसे दी, बच्चा होने वाला था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, देखते देखते बच्चे ही बच्चे हो गए, और बकरियां बकरियां, पूरे का पूरा इलाका बकरियों से भर गया, वादी पूरी। एक दिन फरिश्ता उसके पास आया और बड़ा उसके हाल ऐसे परेशान हाल था। ये फरिश्ता था, इसने आके उसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तेरे ऊपर कितना करम किया है, मैं एक मुसाफिर हूं, मैंने दूर जाना है, मुझे कोई बकरी वगैरह दे दे, मैं बेच लूं और मुझे
पैसे मिल जाए मैं घर वापस चला जाऊं, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस नबीना ने उसे कहा, इसने अपना वक़्त याद रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबीना ने उसे कहा, और तूने अल्लाह का नाम लिया है, ये सारी की सारी वादी बकरियों से भरी हुई है, जितनी चाहती हो ले जो तुझे। जिस अल्लाह ने मुझे नजर अता फरमाई, नेमतें अता, माल दौलत, मैं उसके नाम किया या हया रखूंगा, उसके नाम का मैं वजन जो है ये जानता हूं, उसके नाम का वजन क्या है। फरिश्ते ने कहा, नहीं नहीं, सारा माल अपने पास रख, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। वो तेरे दोनों दोस्त, वो भाई दोनों जो थे, वो बरस वाला जिसे फुलबेरी थी और वो दूसरा गंजा, वो दोनों उन्होंने बुरा वक़्त याद नहीं रखा, तूने बुरा वक़्त याद रखा है। अल्लाह ने उन दोनों को नाकाम कर दिया और तुझे कामयाब कर। जाओ अपना माल अपने पास ही रखो, तेरे पास ही रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ऐसी तरबियत हुई थी कि आप बड़ा ख्याल रख। हदीस में आता है, एक दिन आप मस्जिद नबवी में थे, आप मस्जिद नबवी में थे, एक आदमी बाहर से मिलने आया, उसने कहा कि अल्लाह का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं? किसी ने कहा मस्जिद में हैं। उसने पहली दफा नबी अलैहिस्सलाम को देखना था। ये मस्जिद नबवी में आया, नबी अलैहिस्सलाम आगे से आए, यकदम सामने आए, उसने कांपना शुरू कर दिया। ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह शहंशाह कायनात आपसे कलाम करता है, आप वो हैं, आपके दिल पे फरिश्ता आता है और वही करके जाता है। उसने कांपना शुरू कर, फरमाया ठहरो, तो क्यों कांपते हो? फरमाया मैं तो ऐसी मां का बच्चा हूं जिसे ताजा गोश्त नहीं मिला करता था, और मैं गरीबों का बच्चा हूं। मेरी मां सूखा हुआ गोश्त जो थी, अमीर आदमी तो ताजा गोश्त जब चाहते बकरी, ऊंट, जो गाय होती जबा करके खा लेते। मेरी मां को गोश्त आता, उसमें कुछ खा लेती, बाकी का उसको रस्सियों में डाल के वो धूप में उसको खुशक कर, जब कभी दिल करता दो चार बूटियां उसमें। और मैं तो ऐसी मां का बच्चा, मैं गरीबों का बच्चा हूं। वो परेशान, मैं परेशान ना हो, मुझे याद है पुराना वक्त सारा। आपने से नहीं कहा मैं बड़ा कोई शहनशाह हूं, मैं ऐसी मां का बच्चा हूं जिसे सूखा गोश्त मिला करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है, यह हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में तकरीबन 8-10 दफा इस हदीस को नकल किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत खदीजा को बड़ा याद किया करते थे, बहुत याद किया करते थे। खदीजा ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी। एक दिन हजरत आयशा कहती हैं, मुझे रश्क होने लगा, मैं आप क्या एक बुढ़ी सी औरत को इतना याद करते हैं? अल्लाह ने उससे बेहतर आपको बीवियां अता की हैं, हम आपके पास हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कभी घर में गोश्त होता को गोश्त करते, उस गोश्त में से नबी अलैहिस्सलाम कहते, ये गोश्त कुछ खुद खा लो और कुछ जो है ना, वो मेरी बीवी जो खदीजा फौत हो गई है, उसकी कुछ सहेलियां उसके मिलने आया करती थी और मैं उनकी सहेलियों के घरों में ये गोश्त दो जाके। बड़ा याद रखते थे, बड़ा याद करते थे और कहा करते थे, अल्लाह ने मेरे दिल में खदीजा की मोहब्बत डाली है। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब एक दिन कहा, या रसूल अल्लाह, आप बैठे थे, बाहर से दरवाजा ऐसे खटका और आवाज आई किसी की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकदम चौकन्ने हो गए। फरमाया, ये खदीजा की बहन हाला तो नहीं है? हजरत खदीजा की बहन हजरत हाला जो थी, ये आई थी। मैं ये खदीजा की बहन हाला तो नहीं है? हजरत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप क्या एक बुढ़ी सी औरत को इतना है? मैं आयशा, तुम्हें क्या पता है, मुझे याद है वो दिन जब मोहम्मद अकेला था, आवाजें आती थी, ये झूठ बोलता है, ये गलत बात करता है, और मैं खदीजा उस वक्त कहा करती थी, ये सच बोलता है। जब लोग मेरी तकजीब किया करते थे, खदीजा मुझे इसलिए याद आती है, उस बुरे वक्त में मैं मोहम्मद अकेला होता था, लोगों ने कुफर किया, खदीजा सबसे पहले ईमान लेके आई थी, लोगों ने मेरी तकजीब की, खदीजा जो थी मैं ये मेरी तस्दीक किया करती थी। खदीजा के पास जितना माल था, सारे का सारा माल उसने मेरे सुपुर्द कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं था।
مجھے یاد ہے وہ وقت، اور اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی ہے۔ حضرات، ہم لوگ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیں آج اگر اللہ مال اور دولت دیتا ہے، وہ بیوی جس نے غم اور پریشانی کے دن ساتھ گزارے ہوتے ہیں، ہم کوئی قدر اس کی نہیں کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلا اللہ ہمیں معاف کا ہمارا ٹارگٹ ہی یہ ہوتا ہے، اللہ نے مال اور دولت دیا، غربت سے نکالا، ایک بیوی نہ اور کر لیں۔ وہ جو پہلی جس نے اپنے ساتھ دھوپ میں بیٹھ کے کام کیا ہوتا ہے، جس نے تمہارے ساتھ بھوک کے دن گزارے ہوتے ہیں، وہ دن جب وجود کے اوپر کپڑا صحیح نہیں ہوتا، جس نے وہ دن گزارے ہوتے ہیں، اس کو یاد ہی نہیں کرتے ہو کون تھا اس وقت میرا ساتھ دینے والا۔ آج چند پیسے آ گئے، فوری طور پہ کہہ دیا یہ کیا بڈھی سی چبی سی عورت میں جو، یہ کم ظرفی ہے انسان کی۔ یہ یوں سمجھے کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے کہ وہ لوگ جو غربت میں اور پریشانی کے حال میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہم سب سے پہلے انہی کو بھول جاتے ہیں۔ کس قدر کٹیا پن ہے انسان کا، نبی علیہ السلام۔ اس لیے اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاکم بن چکے تھے، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیا کرتے تھے خدیجہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، لوگوں نے مجھے اکیلا کیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دے کے میرے ساتھ وہ خدیجہ کھڑی ہوئی۔ آپ یاد کیا کرتے، وہ تو کم ظرف انسان ہے جب اللہ نے چند ٹکے دیے اپنے پیارے دوستوں کو ہی بھول جاتا ہے، گھر میں کہہ دیتا فلاں فلاں وہ بچپن کا دوست غریب آئے نا تو اس کو نہیں، وہ جو نئے اس کو کہہ دینا گھر میں نہیں۔ کس قدر کٹیا پن ہے انسان کا، کس قدر ذلیل حرکت ہے انسان کی، اور کہہ دیتے ہیں وہ فلانا سیٹ اور فلانا کاروباری اور فلانا جو ہے نا اس کو آئے تو مجھے فٹافٹ اٹھا دینا۔ پرانے ساتھیوں کو بھول جانا یہ کمینے پن کی انتہائی ذلیل حرکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت مکہ کو فتح کیا، مکے کو فتح کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خانہ کعبہ کا وہ جو چابی والا تھا نا بندہ، عثمان اس کا نام تھا، کہا اس کو دروازے کو کھولو، اس نے چپ کر کے آ کے دروازے کو کھول دیا۔ اب اندر جانا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد نظر دوڑائی، بڑے بڑے مدینہ کے سردار مسلمان ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکے کے پرانے ساتھیوں کو یاد رکھا۔ میں بلال کہاں ہے؟ بلال میرے ساتھ اندر جائے گا۔ بلال کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ کو بلایا، میں وہ پرانے ساتھی جو ہیں جنہوں نے دکھ کے وقت میں محمد کا ساتھ دیا، آج اللہ نے محمد کو عزت دی ہے تو ان کو اپنے ساتھ اندر لے کے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے اندر گئے، اور بلال بیان کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر 6 ستون تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ستونوں کو پیچھے کر لیا، اگلے والے جو 3 ستون تھے ان ستونوں میں سے 2 ستونوں کو ایک طرف کیا، دائیں طرف اور بائیں طرف ایک ستون تھا، اس جگہ محمد الرسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کے اندر جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بلال بیان کرنے والا ہے، اور لوگوں پتہ ہے یہ بلال کا بیان ہے۔ محمد الرسول اللہ آپ نے بچپن کے ساتھی جو وہ ساتھی جو پرانے پریشانی کے حال میں اور جنہیں مار مار کے لٹا لٹا کے یہ بھوکا رکھ کے اور کھالوں میں بند کر کے کولوں کے اوپر جلا کے ان کے اوپر لٹایا گیا بلال، محمد الرسول اللہ نے آج اس کو اپنے یاد رکھا۔ بلال جہاز میرے جائے گا اندر۔ آج 3 بندے گئے تھے، ان میں ایک بلال تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے باہر آئے، آپ باہر آئے، آپ نے کچھ باتیں کی، جو مکہ کے جو لوگ تھے آپ نے ان کو معاف کیا، جو تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اچانک ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، میں کئی دفعہ جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں دل میں خیال آتا ہے
کہ جب یہ اذان کا اب ٹائم تھا, ظہر کا ٹائم تھا, پتہ نہیں بلال نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی دفعہ ڈائریکٹ ہی فون کر لیا ہوگا, اللہ ساری زندگی تو تیرے محمد کے سامنے میں اذانیں دیا کرتا تھا. حضرت بلال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیچے دھیان کیے ہوئے کھڑے, اچانک اذان کا وقت ہوا, یہ سامنے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے, حضرت عمر فاروق کھڑے تھے, جناب عثمان غنی کھڑے تھے, حضرت علی مرتضیٰ کھڑے تھے, حضرت کئی بڑے بڑے صحابہ سامنے کھڑے تھے. اذان کا وقت ہو گیا, آواز آئی بلال کہاں ہے, بلال کو بلاؤ, آج اذان جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے بلال ہی اذان. محمد الرسول اللہ با وفا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, آپ کبھی بے وفائی نہیں کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, آپ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پریشانی اور دکھ میں ان کے ساتھ تھے. اچانک ہی نبی علیہ السلام نے جب ان کو اذان ہوگی نماز کے بعد, کچھ لوگ جو مدینہ کے بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ایک دو آدمی نے یہ بات کہی کہ اب نبی علیہ السلام نے لگتا ہے آپ نے مکے میں ہی رہ جانا ہے, آپ نے مدینے میں نہیں جانا واپس, کیونکہ نبی علیہ السلام مکی ہیں. اکثر لوگوں کو پتا نہیں نبی علیہ السلام مکی ہیں کہ مدنی. محمد رسول اللہ مکی ہیں, مکے کے رہنے والے ہیں. آپ مکے کے, آپ کی والدہ مکے کی, آپ کی نانی آپ کے دادا پردادا لگت آپ کی ساری کی محمد الرسول اللہ کی ساری پشتیں مکی, آپ مکی ہیں. مدینہ کے لوگوں نے کہا آج لگتا ہے محمد الرسول اللہ یہاں آ گئے, انہوں نے واپس نہیں جانا. نبی علیہ السلام کو حدیث میں آتا ہے وہی اللہ نے کر دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ لوگوں, اے مدینہ کے لوگوں ادھر آؤ, اور تم نے کیا کہا ہے میں یہاں رہ جاؤں گا؟ میں لوگوں اے مدینے والوں, محمد پریشان حال تھا, تمہارے پاس گیا تھا, تم نے پناہ دی محمد کو, محمد تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا, میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے, جینا. میں برے وقت کے ساتھیوں کو نہیں بھولا کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کی فتح کے بعد آپ یہاں سے جب نکلے تو حنین, اوتاس اور یہ جو طائف کا علاقہ یہ سارا فتح ہوا. فتح کرنے کے بعد واپسی پہ ایک مقام ہے, اس کا نام ہے جعرانہ. یہاں نبی علیہ السلام مکہ کے باہر ہی حرم کی حد ہے. یہاں ایک طرف تو مکہ حرم کی حد اس طرف ہے نا جس طرف مسجد عائشہ صدیقہ بنی ہوئی ہے, دوسری طرف اس کے بالکل سامنے جو حد ہے وہ ہے جعرانہ میں. یہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے. وہ مال غنیمت جو 3 جنگوں سے ملا تھا, طائف سے, اوتاس سے اور حنین سے, یہاں آپ نے اس مال کو لے کے تقسیم کرنا شروع کر دیا. آپ نے تقسیم کن کو کیا؟ جو مکہ کے نئے نئے لوگ مسلمان بڑے ہوئے تھے, سارے کا سارا مال آپ نے ان کو ہی دے دیا. ہزار اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سردار کو دے دی. مدینہ کے وہ لوگ جو ساتھ آئے تھے مدینہ سے, ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگا مشکل وقت میں ہم نے ساتھ دیا تھا, آج مال بانٹنے کی باری آئی ہے, آج انہی مکہ کے لوگوں کو دے دی ساری. نبی علیہ السلام نے آپ فوراً وہاں سے نکلے, فرمایا او ادھر آؤ مکہ مدینہ کے لوگوں, تم میں سے کس آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ مال ان کو دے دیا ہے؟ فرمایا دیکھو میں تمہارے پاس آیا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, تم نے مجھے مالا مال کیا. لوگوں نے جب مجھے اپنے وطن سے نکالا تو تم کافی ہے. دنیا معافیہ سے بہتر اللہ کا رسول ہے. آپ یاد رکھا کرتے تھے کہ یہ پریشان حالی میں کون میرا ساتھ دیتا تھا, پھر آپ اس کا خیال. قرآن مجید نے اس میں یہ ایک بات بیان کی اہل ایمان کو کہ اے اہل ایمان, یاد رکھنا سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی,
ए लोगों याद रखो, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत जो बड़ी नाजल हुई है ना, ये सूरत तौबा है। इसके बाद एक सूरत नाजल हुई थी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। बस आखिरी सूरत ये जो बड़ी तौबा थी, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही, फरमाया जाते जाते ये कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है, एक बात तुम्हें समझा दी जाए। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी, फरमाया वो जो पहले लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिन्होंने साथ दिया है, मैं तुम्हें समझ आ जाऊं, ये वो लोग हैं वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। मैं जाती दफा कुरान मजीद को मुकम्मल करते करते ऐलान कर रहा हूं, वो लोग जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ शुरू में दिया था, अल्लाह उनसे राजी हो गया और अबद की जन्नतें उनके लिए। हज़रात, अल्लाह किसी को माल दौलत की नेमत आता। हम पाकिस्तान जब बना था कैसे गरीब लोग थे, कैसे हमारे वालिदैन, ये कौन सा काम का, कोई पांडी था, कोई और था, कोई घास काटने, कोई नौकरी, कोई किसी को काम ही नहीं। आज अल्लाह ने माल दौलत दिया है, आज अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई। उन हालात को याद रख के गरीबों मस्कीनों को उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी जरूरतों। और वो साथी जो बचपन के बुरे हालात में हो, कभी उनको दुत्कारना नहीं चाहिए, उनको सीने से लगाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने दूसरों के काम आने वाला बनाया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।